બધા બિઝનેસની પાયામાં કોણ છે એવી અહીંયા આગળ એક કંપનીની વાત થવાની છે જે ઋષિભાઈ આગળ અમારા શિક્ષકો સાથે પણ એક વખત આ કાર્યક્રમ ડાન્સની અંદર એક પ્રેઝન્ટેશનનો કાર્યક્રમ થયેલો. ત્યાર પછી મને વિચાર થયો કે અમારા કોમર્સના વિદ્યાર્થીઓને શીખવવું જરૂરી છે. એમેઝોનમાં જાઓ કે ઉબારમાં જાઓ કે આ જાઓ, તમારી પાસે મૂડી રોકાણ ઝીરો હોય ને તોય તમે સારામાં સારો બિઝનેસ કરી શકો છો. ઝીરો મૂડી રોકાણમાં તમારી ઓફિસ ના હોય તો કારણ કે એક વખત હું ફોરેનથી આવતો હતો અને મારે ટેક્સીની જરૂર પડી. હવે ટેક્સી વાળો લાઈનમાં ઉભો રહ્યો એટલે પેલો કે એપ ડાઉનલોડ કરો. મેં કીધું મને એપ ડાઉનલોડ કરતા નહીં આવડતું. એટલામાં એક એમનો છોકરો ઉભો હતો. મને કે ક્યાં જવું તમારે? મેં કીધું હા. તો ઉભા હું તમને ગાડી મંગાવી આપું. એને એના ફોનમાંથી તરત જ કરીને ગાડી મંગાવી આપી. શું થયું? એને કમિશન પડી ગયું. વગર એને ઉભો મને લાગે કે બધા બહુજનને એને નાખ્યા છે અને બહુજનની ગાડી મંગાવી. મેં કીધું આજે 500,000 રૂપિયા લઈને આરામથી ઘેર જશે. કોઈ ઓફિસ વગર કશા વગર કમાઈને જાય. કોમર્સના વિદ્યાર્થીઓ કમાવું એટલે ચાલતા ચપટીમાં. અને આપણે ત્યાં પેલા બેને કહ્યું છે કે કોમર્સના વિદ્યાર્થીઓ કદી ખોટનો ધંધો કરે નહીં, કદી ખોટનો ધંધો કરે નહીં. એટલે એક વાત છે. અને બીજા એક गुड मॉर्निंग. हमारे ग्रुप का नाम है छावा और हमारे टॉपिक का नाम था, टाइटल का नाम था इज 130 years old business losing a supremacy or legacy. So हमारा फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा है टाइटल શું પડે? डाउनफॉल ऑफ डब्बा वालास. तो हमने उसमें से फर्स्ट पॉइंट निकाला कि वो लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था. तो हम लोग का फर्स्ट पॉइंट है कि होम टू वर्क प्लेसेस. तो कोई भी जो होममेड फूड्स था जो फैमिलीज बनाती थी वो अपने वर्क प्लेस पे ले नहीं जा सकते थे. तो वो लोग ने यही सर्विस स्टार्ट की थी कि हम लोग घर से लेकर अपने ऑफिस वर्क या कोई भी वर्क प्लेस को वहाँ टिफिन की सर्विस दे सके. और सेकंड था कि ये जो बिजनेस था वो पारसी पर्सन ने चालू किया था. वीकेंड से पारसी फैमिली ने स्टार्ट किया था, वो भी 1890 में. एंड हम लोग को बताया था ये स्टोरी में, ये फिल्म में, कि पहले तो इतना बिजनेस नहीं ग्रो कर रहा था, बहुत कम मेंबर्स, वर्कर्स और कस्टमर्स सब जुड़े हुए थे. बट आफ्टर सम टाइम्स लोगों को पता चला कि सर्विस बहुत अच्छी है, तो लोगों ने ज्वाइन करना स्टार्ट किया. वर्कर्स भी ज्वाइन हुए और उसके साथ साथ जो कस्टमर्स थे वो भी ज्वाइन हुए. तो अराउंड 5000 वर्कर्स वहाँ काम डब्बा वाला में सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे. एंड देन अराउंड 2 लाख डब्बा वो लोग डिलीवर करते थे इन वन डे. सो हमें पता है कि डब्बा वाला का स्टार्टिंग 1890 के अंदर हुआ था, जो कि हमें पता है कि मुंबई के अंदर, मुंबई जो है वो इतनी बड़ी वर्किंग सिटी है जिसके अंदर इतने सारे लोग काम करते हैं. એક વાત આપણે એક કામ હોય ને એક કામ એટલે પપ્પા જોડે પણ અંદર મેં કાંઈ એવું કીધું કે એને જોડે બોલવાનું જો 1890 के अंदर जिसकी स्टार्टिंग हुई थी मुंबई के अंदर हमें पता है बहुत सारे लोग काम करते हैं जिनके साथ फैमिलीज काम नहीं करती. हमें पता है हमारे जो ग्रैंडफादर्स वगैरह हैं वो लोग मुंबई के अंदर काम करते थे जिनके अंदर हमारे उनके साथ फैमिलीज वगैरह नहीं जा पाती थी. मेरे खुद के फैमिली के अंदर जो मामा दादा वगैरह वो सब मुंबई में काम भी करते थे. तो उसी टाइम के अंदर जो वहाँ पे खाना जो है वो लोग खुद के नहीं बना सकते थे उस टाइम के अंदर, क्योंकि उनके पास वर्किंग टाइम इतना रहता था कि 12 आवर्स तक वर्किंग आवर है, उसके बाद में खाना बनाना है, तो वो सब इतना सारा मैनेज नहीं हो पाता. यही सब देख के पर्शियन फैमिली ने डब्बा वाला स्टार्ट की जिसके अंदर 5000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज वर्क कर रहे थे जो कि डब्बा एट द टाइम पहुंचा रहे थे. उस टाइम के अंदर उनकी अच्छी सी लेगेसी उन्हें मेंटेन करनी थी कि भाई हमें डब्बे पहुंचाने हैं, ये सब हमें इसका काम करना है. तो इसका सब कुछ हो चुका था. उसके बाद ये टाइम आ चुका है पैंडेमिक का, कोविड पैंडेमिक के अंदर हमें पता है कि बहुत सारी चीजें. नमस्ते, મારું નામ છે પાલ પટેલ. હું અત્યારના ધોરણમાં ભણતો વિદ્યાર્થી છું. તો મારી ટીમનું નામ છે યોદ્ધા. યોદ્ધા નામ રાખવાનું પાછળનું એક કારણ છે, કારણ કે આમાં જે ટિફિન વાળાની જે વાત કરવામાં આવી છે તમે આખું વિડીયોમાં જોયું હશે કે એને છે ને હાર માની નથી. એક જગ્યાએ નિષ્ફળ થાય તો એ તરત જ બીજું કંઈક ના કંઈક નવું આઈડિયા એને અપ્લાય કરતા રહ્યું છે. એ જ આપણા જીવનમાં બી કંઈક ના કંઈક નવો આઈડિયા
અપ્લાય કરતા રહેવું જોઈએ, હાર માનવું જોઈએ. તો મારો ટાઇટલ છે કે સ્માર્ટ ટિફિન વાળા. જે રીતના તમને કીધું કે એના હાર માનવું નથી, તેથી અમે જે ટાઇટલ સ્માર્ટ ટિફિન વાળા આપ્યું છે. તો ટિફિન વાળાની શરૂઆત 1990 માં થઈ હતી. જ્યારે 1990 માં એની શરૂઆત થઈ હતી ત્યારે તે લોકો ઘરથી ટિફિન બનાવીને સ્કૂલ, શાળા, સ્કૂલ પછી કંપનીઓમાં ટિફિનો પહોંચાડતા હતા. જે રીતે એનાથી શું થયું હતું કે ઘરથી ઘણા લોકો ટિફિનો નતા લાવતા, તે લોકોને ટિફિનો મતલબ ઘરથી ખાવાનું એ આપતા પ્રોવાઈડ કરતા હતા. તેથી એ લોકોનું બિઝનેસ પણ સારું ચાલતું હતું. પણ સમય છતાં ઝોમેટો અને સ્વિગી અને એક બીજું કારણ છે કે આપણે આ COVID-19 ના કારણે તે લોકોના બિઝનેસમાં ઘણો બધો લોસ થયો છે, જેના કારણે તેઓનો 95% બિઝનેસ ઠપ થઈ ગયો છે. પરંતુ તેઓએ એક વેબસાઇટ લોન્ચ કરી જેનું નામ છે ડિજિટલ ડબ્બાવાલા. ડિજિટલ ડબ્બાવાલાથી પણ તેમને ઘણી બધી Good afternoon, sir. First of all, हमारे टीम નું નામ છે ટાઇટલ અને મારું ટાઇટલનું નામ છે હ્યુમન હાર્ડવર્ક. First of all, the business start established in Mumbai. Business established in year 1890. During COVID case of lockdown, the growth of Dabbawala's business has been decreased. The customer trustee for the Dabbawala's people become their belief a document said. The growth of Dabbawala business has been decreased about 95% in 2020. Many work has been lost their work and joining other field to work. They deliver before 3 hour period time. They have been managed still and their professional loyal. Cases of Zomato and Swiggy, their business have been effect and decreasing. They made their comeback by creating their website, Dabbawala, digital Dabbawala.com. મારું નામ છે મહાર પ્રતાપ અને મારા ચેનલનું નામ છે હાઉ ટુ બિલ્ડ ડાયનેસ્ટી. 1890 માં ડબ્બાવાળા ધંધો શરૂ કર્યો જે મુંબઈમાં બહુ પ્રખ્યાત હતો. અને ત્યારબાદ તેઓ આપણે જો વિડીયોમાં જોયું કે કોરોના સમય દરમિયાન એમને જે ધંધા બહુ મુશ્કેલ આવી અને ત્યાં સ્વિગી અને ઝોમેટો એની જગ્યા લીધી. અને ત્યારબાદ તેઓએ પોતાના ઘરે ઓફિસમાં કામ કરતા કર્મચારીઓ અથવા વ્યક્તિઓને તેમની પાસે સમયસર ડબ્બાની સર્વિસ આપતા હતા. અને તેઓએ જે સ્વિગી ઝોમેટો છે તેઓએ એમના આઈડિયા ત્યાં લોન્ચ કર્યો જે વખતે જે ડબ્બાવાળા પેકેજિંગ જે આખી ડાઉન થઈ ગઈ તે સમયે તમે વિચારો કે આ સમય સહી સમય જે રાઈટ ટાઈમ છે પોતાનું જે સ્ટાર્ટઅપ છે પોતાનું જે બિઝનેસ છે એ ડેવલપ કરવાનું એ ચાલુ કરવાનું. તો તેઓએ વિવિધ ઇન્ફ્લુએન્સર્સ છે અને મોટા મોટા સેલિબ્રિટીઝ છે એમના પાસેથી એડ્સ કરાવી અને એ સમયે આજકાલ તેઓએ તેમના એપ પર સૌથી મોટી બિઝનેસનો સૌથી મોટી વસ્તુ છે લાલચ. અને તેઓએ ઓફર્સ અને વિવિધ ઓફર્સ દ્વારા જે ઇન્ક્વાયરી પૂરી કરી શકું ઓફર્સના તેઓએ તેમના બિઝનેસને ગ્રો કરવા માટે 130 વર્ષના કે માર્કેટિંગ વાળા તેમની શરૂઆતમાં 1890 જ્યારે એમની શરૂઆત થઈ ત્યારે તેમનો બિઝનેસ નીચે હતો, કેમ કે કોઈ વધારે કોઈ અંદર ભાગીદાર થતા હતા. પછી સમય જતાં માણસ વધતા ગયા, તેમને રોજગારીનું માળખું મળ્યું. 5000 માણસો તે વખતે આની અંદર સામેલ થયા.